Good morning, students. We were discussing about the design of counterfort retaining wall. In that, we have designed the stem portion and toe portion and heel portion, right? Today, the last step, which is remaining in the design of counterfort retaining wall, is the counterfort portion. So this counterfort retaining wall, what we have, the counterfort portion in the retaining wall, that portion is designed like a beam. Okay, how a beam's reinforcements are given. See, observe here. Say, suppose we have a beam like this, we will provide the main reinforcement like this, distribution reinforcement like this, somewhat and shear reinforcement and all we would provide for a beam. So likewise, in what you say, uh, counterfort portion, what you do is uh, we have to design the counterfort portion as a beam. So this is the portion. So we have this is the stem portion, heel and toe. So this counterfort will be on the heel side. So this should be noted. So always the counterfort is provided on the heel side, and thickness of the counterfort should be more than the thickness of the stem, and then we shall provide this slope. Why is this counterfort provided? Now observe. So I have this. Consider this as retaining wall. So I have soil pressure from this side. So I will put the pressure. So soil pressure, it is bending like this. Okay. So if I put the counterfort, so that means some support here. So this movement is restricted. So this movement is restricted in counterfort. So that is why we provide the counterfort like this, not like this. Okay. So if we provide a structure which is supporting like this, this will not move. So there will we are going to restrict this movement. So that is why counterforts are provided. So now let us get into the designing of counterforts. So as we all know, as we all know the procedure for design of beams. So there is no much variations here. So what you need to do is consider this thickness of the stem. So we have the thickness of stem as 250 mm. So let us consider the thickness of counterfort. That means observe this portion. So from here to here it is 250 mm. So I will consider 250 mm extra. So this is just one assumption. So later we shall check whether it is okay or not. Okay. Uh, Now it is like this. So the 250 mm plus 250 mm, it will be 500 mm. Okay. So total 500 mm. 500 mm. So we shall also provide the thickness of the counterfort. So counterfort ಹೀಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್, ಸೊ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ we shall assume. So consider thickness of the counterfort as 500 mm as well. Okay. So this thing is directly dependent on the stem thickness. So stem thickness in the counterfort thickness ಮತ್ತೆ
ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 mm. ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಿಯರ್, this is effective depth D, small d, and overall depth is capital D. So this concept we already know. Okay, the same concept. So the bottom width B, we shall consider it as 500 mm. Okay, then therefore service load moment in counterfort is, since this is causing pressure on the retaining wall, this pressure, since it is triangular in nature like this, so there will be a lateral force acting at h by 3. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಕೆ ಎ ಗಾಮಾ ಹೆಚ್, ಕೆ ಎ ಗಾಮಾ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಎ ಗಾಮಾ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆ ಎ ಗಾಮಾ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೇಸ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will be able to get the moment m. So multiplied by L. So total length of counterfort length ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ counterfort ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟ್ಗೆ 3 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 meters center to center counterforts we will provide along the length of the retaining wall. Okay, here what will happen is, at the suppose assume that this counterfort is here. So this half portion and this half portion will take the load of this counterfort. So counterfort ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ L is equal to 3 meters ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Substitute in this formula, Ka gamma h square by 6 multiplied by L. So this is the total moment. So multiplied by 1.5 you will get ultimate moment or factored moment. So now we need to know the several dimensions of counterfort. To know the dimensions of the counterfort, what we need to do here is observe this diagram. So this is how your cross section of the counterfort retaining wall looks like, and we have a triangular portion and a rectangular portion as your counterfort. Okay, in this portion, as you can observe, this distance D will ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಈ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, we have to take that value. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬೀಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೀಮ್. ಸೊ ಇದು ಡೆಪ್ತ್, ಈ ಸೈಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಏನು, ಈ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6.55 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಬಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3.05 ಮೈನಸ್ 0.25 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.8 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನು, ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್.
ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ I will get the value of theta. So I'll get the value of theta. So theta value ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, right? Theta value ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ I will consider this triangle. ಸೊ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, since this is 90 degree, this side will become hypotenuse, this side will become opposite side. So opposite side ಆದ ತಕ್ಷಣ theta, sin theta, so opposite by hypotenuse ಮಾಡ್ತೀನಿ. So sin theta is equal to opposite by hypotenuse. So capital D is equal to how much, 2.8 meter ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So I will consider the effective cover as 60 mm. Therefore 2.8 ಅಲ್ಲಿ 0.6 ಅಂದರೆ 60 mm ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. So therefore the dimension of counterfort is 500 by 2800 mm, or B into small d is equal to 500 by 2740 mm. So now we, as usual, we shall calculate the steel. So steel formula ಹಾಕಿ D ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ D 2740 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, and B ಜಾಗದಲ್ಲಿ 500 mm ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ get the answer for AST. So AST 1117.82 mm square ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So AST is equal to pi d square by 4. So number of bars calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ. So ಇಲ್ಲಿ since we are designing this counterfort as a beam, here we will calculate the number of bars, not the spacing. So in case of slabs we will calculate the spacing, in case of beams we will calculate the number of bars. That's all the difference. So therefore AST divided by pi d square by 4, you'll get around 5.06. 5.06 ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 6 numbers of 60 mm diameter bars are provided. So now as we have also know that as we go higher, we will not require that much steel. So we can cut after some portion. So ಒಂದೊಂದು portion ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Since we have 6 bars here, so 6 bars ಇದೆ. So one bar, so up to some extent, so ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. Consider this as total height of counterfort. Okay, so at the bottom portion we will require all 6 bars. So at some height I will not require 1 bar. So ಆ 1 barನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ I will extend up to this point. ಸೊ ಅದೊಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಬಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಸಾಕು ನನಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಓವರಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so we will be having 6 at the bottom
At some height we will have 5, at some height we will have 4, at some height we will have only 3, at some height at the top we will have only 2. So ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರ್ಟೆಲ್. H1 ಇಸ್ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರ್ಟೆಲ್. ಸೊ ಈ H1 ಏನಂದರೆ, if this is the total height of the counterfort, then H1 is calculated from the top. So ಇದು H1, ಆಮೇಲೆ H2 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, H3 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, H4 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ಗೆ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ 2, ಆ ಥರ ಬಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಹೈಟ್, H1 H2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ H1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ H ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾರ್ ಇರಬೇಕು? 5 ಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ 6 - 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. ಸೊ 5 ಬಾರ್ 5/6 ಮಾಡಿದ್ರೆ H1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2 by H whole square ಸೇಮ್ is equal to ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ H1ಗೆ 5/6 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 4/6 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆವಾಗ H2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4/6 ಬದಲು H2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ H3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4/6 ಬದಲು 3/6 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 3/6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ H3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು 4.7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H4ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ H4 is equal to 2/6 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ತನಕ 2 ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ H4 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ತನಕ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 2 ಬಾರ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Now, as you can observe, the connection between counterfort and upright slab. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ಫೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್. So this is the counterfort portion. So here we have provided main reinforcement which look like the beam reinforcement. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು reinforcement ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್. 6 ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ 6 ಬಾರ್, ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಉದ್ದ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ, ಅಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಮೇನ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಅಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ W ಸಿಗುತ್ತೆ. KA/H ಮಾಡಿದ್ರೆ 30.81 kN/m. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಡ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಸೊ kilN per ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಂಟು L ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, kN/m ಫೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು W ಇಂಟು L. ಸೊ 92.42 kN ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1.5. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 138.64 kN. We have area of steel formula as FU divided by 0.87 FI. ಸೊ M ಇದ್ದಾಗ AST ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ AST ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. FU divided by 0.87 FI. ಸೊ 384
mm² ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8 dia bars ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ವಾ. 8 dia bars, ಸೊ 2 leg 8 dia bars ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರೆ. ಸೊ 1000 ಇಂಟು πd²/4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ AST, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ around 250 as the spacing. So provide 2 leg 8 dia horizontal links at 250 center. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಹೀಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಹೀಲ್, ಸೊ W is equal to 32 kN/m. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಲೋಡ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೆಪ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ 32 kN/m ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಅದು 3 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 3 ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಾಗೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ AST FU ಬೈ 0.87 F5 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ AST ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ 2 leg 8 dia ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 250 ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, as usual, as per the previous 2 examples, we know that how we have provided the reinforcement for stem, toe slab and heel slab. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಬೀಮ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಬೀಮ್ದು ಮೈನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದಿ ಬೀಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಬೀಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ H1 ಎಷ್ಟು, 5.35 ಬಂತು. ಸೊ 6 ಮೀಟರ್ H1 6 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 6 ಮೀಟರ್ ತನಕ 5 ಬಾರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 5 ಬಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ 6 ಬಾರ್ಸ್. ಸೊ 4 ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ, H2 5.35. ಆಮೇಲೆ 3 ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, 4.7 ಮೀಟರ್ ತನಕ. 4 ಬಾರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ 2 ಬಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಮೀಟರ್ ತನಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ 2 ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 3 ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ ಕಡೆ ಫೇಸು ಈ ಕಡೆ ಫೇಸು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫೇಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ಗೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ಗೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು.
ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಕಲಿಬೇಕು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯೋದೇನು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Write the diagrams. Make the labeling, take your own time and practice, have patience, practice. Then only you will finish the exam. Even though you know the answer for the question, you will not be able to answer if you are not faster. Okay. So you should be very quick in writing these design problems as well as the diagrams. ಸೊ ಡಿಸೈನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ 5 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಆ ಥರ. So now we shall observe this diagram. This is the sectional plan at base of counter forts. Section through stem at the junction of base slab. Okay. Neither stem portion and this is counter fort. So ಇದು ಒಂದು counter fort. At 3 meter distance we have another counter fort. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೀಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟಿ ಬೀಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇದು. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6 ನಂಬರ್ ಆಫ್ 16 mm ಡಯಾಬಾರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಲೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಂಕ್, 2 leg 8 mm ಡಯಾ ಅಟ್ 250 mm ಸೆಂಟರ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ 2 leg 8 mm ಡಯಾ ಅಟ್ 250 mm ಸೆಂಟರ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ರೈನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ present. Okay. So this is the designing of counter fort retaining wall. So if you have any doubts you can ask. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ.